PSPCL ਦੇ CMD ए वेणु प्रसाद ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? आज के दिन साढ़े 5 थर्मल प्लांट विचों एक थर्मल प्लांट चल रहे हैं। लास्ट 1 मंथ से सानू कोई कोयला रेक्स दा मूवमेंट नहीं है स्टेट दे विच। एज ए रिजल्ट जो कोल स्टॉक हैं बिल्कुल ही 2 थर्मल प्लांट जो मेगा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स हैं, नाबाद पावर लिमिटेड हैं, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड हैं, उत्ते बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बाकी 3 थर्मल प्लांट में 2 दिन का 3 दिन का स्टॉक अवेलेबल है, पर वो असी एमरजेंसी वास्ते और कोई क्रिटिकल इवेंट्स वास्ते असी रखिया। कहने का भाव ये है कि सिर्फ साढ़े कोल 2-3 दिन का कोयला है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਬਚਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आज के दिन असी कोयला ख़त्म ऑलमोस्ट हो गया। इस ਨੂੰ देखते हुए लगभग 1500-1700 मेगावाट असी एक्सचेंज तो खरीद रहे हैं, बट ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। एक्सचेंज से कभी पावर मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलता, कौन सा रेट पे मिलते हैं, किहड़ी टाइम दे विच पावर मिलता है, ये बड़ा अनसर्टेनिटी है। सपोज ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू होंदा है, बिजली बोर्ड नूं और लोगों नूं भी प्रॉब्लम फेस करना पवेगा। एक तो ये है। दूसरा है कि जदों भी असी एक्सचेंज से खरीदते हैं पावर, उन्होंने एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। लगभग 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए सानू हर दिन खर्च करना पड़ेगा। इस वास्ते बहुत वड्डी मात्रा दे विच रकम की लोड़ है। असी फाइनेंस डिपार्टमेंट नू भी रिक्वेस्ट किया फंड्स रिलीज़ करने वास्ते इमीडिएटली 200 करोड़ रुपए, पर उन्होंने भी एक्सप्रैस किया उन्हों का इनेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने कोल भी GST कंपनसेशन नहीं मिल रही हैं और दूजा प्रॉब्लम्स हैं। इस करके आज के दिन प्रॉब्लम थोड़ा सा सीरियस प्रपोजिशन ले चुके हैं। ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ इंडस्ट्री हैं, जो वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं, उन्होंने कोई कट नहीं लगा रहे, पर जितने जितने लोड है जो डोमेस्टिक हैं, क्योंकि आज के दिन वेदर इम्प्रूवड है, इस करके असी कुछ जगह असी मामूली पावर कट भी लगा रहे, और लोड पड़े तो आने वाले समय में पावर कट भी लगा सकते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 2-2 4-4 6-6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ये मसला नेक्स्ट मंथ नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मेगावाट पावर है साढ़े पैडी वास्ते असी ले चुके हैं। वो पावर असी नेक्स्ट मंडे तो रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। उस वास्ते असी पावर एक्सचेंज तो पावर खरीद रही हैं, पर साढ़े कोल पैसे नहीं हैं, वो पावर वापस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो पावर बचते हैं उस दे विच ही असी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम एक ये भी आ रहा है कि सारे रिजर्वायर्स हैं, पहले असी हाइडल पावर ते काफ़ी डिपेंडेंट सी। इस साल मानसून दे विच रेनफॉल भी ठीक नहीं हुआ, इस करके सारे रिजर्वायर्स दे विच जो लेवल है वाटर लेवल वो भी कट गया। ये देखते हुए जो हाइडल पावर जनरेशन है वो भी घटिया है। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ? ਔਰ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ये पावर एक्सचेंज है, इस दे विच भी असी अनलिमिटेड पावर नहीं खरीद सकते, क्योंकि उत्ते अवेलेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरे है कि केड़ी प्राइस से पावर मिल रही हैं। तीसरा है कि उन्होंने एडवांस पेमेंट देना पैंदा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोयला प्लांट नूं असी पेमेंट करते हैं 40 दिन के बाद, पर वेयर एज पावर एक्सचेंज दे विच असी
ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਲਾ ਅਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਇਹ ਐਟਲੀਸਟ ਗੁੱਡਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਟਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਔਰ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਈਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਰੇਲ ਗਾੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ रेलवे बोर्ड का डिसीजन है, इज एक्सप्रेस्ड इज इनेबिलिटी। जब तक रेलवे बोर्ड तो मंजूरी नहीं मिलता वो कोई भी मालगाड़ी खास करके कोयला और पैसेंजर गाड़ी भी चला नहीं सकते। सोमवार तो हम तस्वीर की होगी? सोमवार तो ये है कि क्योंकि बैंकिंग असी वापस करना बहुत ज़रूरी है, सो असी आज और कल ट्राई कर रहे हैं मैक्सिमम पावर खरीदन दे विच, पर पैसे का एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं है बिजली बोर्ड में। लोन्स भी ट्राई कर रहे हैं, बैंकर्स भी साड़ा बैलेंस शीट ਨੂੰ देखते हुए लोन एडवांस देंदे हैं। सो ये देखते हुए मामला थोड़ा सा गंभीर है। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇहद ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।